हार दूजड़ी लाम सतगुर पुरख मिलाया। बलराम जियो निरभौ भै मन होए, हौमे मैल गवाया। बलराम जियो निर्मल भौ पाया, हर गुण गाया। हार वेखै राम हदूरे, हारु आत्म राम पसारिया स्वामी। सर्ब रहया पर पूरे, अंतर बाहर हर प्रभ एको। मिल हर जन मंगल गाए, जन नानक दूजी लाम चलाई। अनहद शब्द वजाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन गुरु रामदास पिता महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी जो लड़ीवार जिसकी आप विचार आरंभ की है, सूही राग दे विच जो लावां बाणी दी विचार जिसका पाठ आप बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। पहले बंद का पाठ ते विचार आप कल तक सरवण कर चुके हैं। अज आप शब्द के दूसरे बंद का पाठ बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। जिवें कि आप पहला भी विचार साझे कर चुके हैं कि शब्द एक ही है, ये बंद चार ने। जो एक एक बंद का पाठ किया जाता है तो जिस लड़के लड़की का आनंद कारज होंदा है वो गुरु ग्रंथ साहब जी नूं सज्जे हथ रख के एक एक लां का जो पाठ ग्रंथी सिंह पाठी सिंह करता है, उस वक्त लड़का ते लड़की उस पाठ नूं सरवण करन तो बाद जो रागी सिंह उस बंद का गायन करते हैं तो लड़का ते लड़की गुरु ग्रंथ साहब जी दियां परिक्रमा करते हैं, उन्होंने असी लां कहने हाँ। हुण ये चार लावां का पाठ साडे सिखां दे विच जदों लड़का ते लड़की गृहस्थ धर्म दे विच प्रवेश करते हैं, क्योंकि दुनिया के जिन्ने भी मत ने हर मत का जदों वो गृहस्थ मार्ग विच प्रवेश करते हैं तो वखरे वखरे तरीके ने, कोई रिंग सरामणी करता है, कोई वेदी के बन्ने लावां लैंदा है, कोई जयमाला पाउंदा है। भावें कि साडे भी सारा कुछ आ गया है, बल्कि ये मनमत है, साडे आनंद कारज तो बाद किसी होर रस्म की जरूरत नहीं है। भावें कि इन्हां ही चार लावां का जो पाठ किया जाता है उहदे विच इस दुनियावी जीव इस्त्री का भावें उच ना रहते कोई मादा है, उस परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख दे नाल इहदा मिलाप होना है, उहदे नाल इहदा विआह होना है। इन्हें आत्मक तौर पर उहदे नाल मिलाप हासिल करना है, क्योंकि बाणी विच तां ही ये शब्द वरते सी, इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। इस जगत विच पुरख इको ही है, बाकी सारियां ही उस मालक दियां इस्त्रियां हन। तो गुरदेव पिता महाराज जी ने इत्थे चार लावां दा जिहड़ा पाठ असीं करदे हां, पहली लां दी विचार आपां कल तक सरवण कर चुके हैं। हर पहलड़ी लां प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी। प्रवृत्ति कर्म का अर्थ होंदा है एक बन्ने टुटना तो दूजे बन्ने जुड़ना। जदों विषयां वकारां वाले बन्ने झूठ नालों बेईमानी नालों अपनी सुरत नूं तोड़ के सच्चे नाम वाहिगुरू दी सिफ सलाह वाले बन्ने अपने मन नूं जोड़ना, इसनूं प्रवृत्ति कर्म कहते हैं। लां दा भी आपां अर्थ विचार चुके हैं कि लां दा अर्थ है जदों एक लड़की पेके घरों सहुरे घर वाले बने तुरदी है, इधरों लिंक टुटदा है तो उधर लिंक जुड़ता है। भावें कि ऐसा नहीं आप कह सकते कि लड़की जो सहुरे घर चलेगी हुण दा पेकियां नाल वो विहार नहीं रहा, पेकियां नाल उहदा मिलाप नहीं रहा, पर जिन्नी अटैचमेंट अज उहदी पेकियां नाल है विआहण तो बाद, फिर तो कई बारी ऐसा भी होंदा है भी कई बारी साल बाद आई पेके, कई बारी 2 साल बाद आई, तो जिहड़ियां धीआं विदेशों में विआहियां नहीं उन्हां तां कई बारी उन्हां नूं 5-5 10-10 साल भी वो अपने पेके घर नहीं आउंदियां। क्योंकि हुण जदों लड़की कुआरी है
ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਉਹਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਹੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ। ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੋਹਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕੱਲੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਆਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਲਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਦੂਜੀ ਲਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ
सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी। सतगुर पुरख मिल पिया हे राम जी, हे वैगुरु जी, मैं तुहाडे तो कुरबान जाता हाँ। बल राम जी, बल दा अर्थ है कुरबान जाना। राम जीओ, हे राम जीओ, हे मालक जी, मैं तुहाडे तो बल बल जाता हाँ, कुरबान जाता हाँ, सदके जाता हाँ, तुसीं मैनूं गुरु मिला दिता। ये मेरी हुण तुहाडे नाल दूजी लाम है, गुरु मिलाउण वाली। गुरु मिला दिता, मेरी दूजी लां आरंभ हो गई। तो गुरु जीवन च आउण तो बाद की होया? निरभौ। निरभौ दा अर्थ की है? निडर, डर तो रहत। ये मन हुण डर तो रहत हो गया, भय मन होए। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਡਰ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਵੇਖੋਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮਨ ਬੜਾ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਿਰਭਉ, ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਅਦਬ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਨ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਗਵਾਚ ਗਈ। हे ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਮਲ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ, ਡਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਦਬ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ, ਬੰਦਾ ਕਹੂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਅਦਬ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਾਜ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਉ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਦਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਦੂਰੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਲਣ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਂਟਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ,
तो जो शामां पैणियां तो माँ ने कहना भी कपड़ा लैके तो इहदी चिमनी इहदा सीसा साफ कर दे। इस वास्ते भी अंदर जिहड़ी लाइट है वो बाहर नहीं दिसनी ਜਦੋਂ तक ਉਹਦਾ सीसा साफ ना होया। हुण तुसीं चश्मा लाउंदे हो, ऐनक लाउंदे हो, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ड्राइव करदे जे सीसा गंदा होवे आपां पेपर नाल साफ नहीं करते पानी नाल। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਗਲਾਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਸੀਸਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਲਣ ਭਈ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਤ ਦਾ ਸੀਸਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਪ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਲਝਣਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਦਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਰੇ ਕੋ ਮਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤੁਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ, ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਭਰਪੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭਰਪੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੱਕੋ ਨਾਕੋ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੋ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੱਖਣ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਨੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਭਲਾ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੂਪ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕੋ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੰਤਰ
रूप ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਮੰਗਲ ਕਾਹਦੇ ਗਾਏ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਭਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਭੂਲੇ ਮਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਮ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਲਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹਉਮੈ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਧਨ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਉਰਝਾਵੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਲੈ ਤਲਕਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲਾਹ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ। ਅਨਹਦ, ਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰ, ਹੱਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਦਾ ਅਰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਹ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ। ਅਨਹਦ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਓ, ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਲਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ 'ਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਲਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਗਤ ਮੂਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਆ ਪਿਆ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਗਤ ਮੂਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਅਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਗਤ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਰਾਂਗਾ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜਮ ਮਾਰਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਜਮ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਣਗੇ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ,
ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਸੋਚਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਆ, ਜੰਮ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜੰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੰਮ ਮਾਰਸੀ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ 'ਚ ਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ। ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਘਟ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੰਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਘਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ, ਹੈਗਾ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਅਨੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਅਲੱਖ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਅਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਚਰਸਤੇ 'ਚ, ਕਈ ਗੋਲੀ, ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਡੈੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਬਹੁਤ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਰੜਕੀ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦਹੀਂ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਮੇਨ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੂਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਲਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਦਬ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ, ਹਰ ਜਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਲ ਆਉਣਾ ਸੀ।
मिल हर जन मंगल गाए, जन नानक दूजी लाम चलाई, अनहद शब्द वजाए। अनहद शब्द वजन लग पिया, भाव एक रात सिर सलाह के गीत अंदर वजन लग पे, जिंदगी वधिया बन गई। इस जीव इस्त्री की अपने उस मालक परिपूर्ण परमात्मा नाल दूजी लाम है। इस तो बाद तीजी ते चौथी आपां लावां दी जो विचार करांगे। वेखियो किन्ने सोहणे स्टैप ने। पड़ा असल च पौड़ियां सीढ़ियां, जिवें आपां किसी कोठे ते चढ़ना होवे, किसी मकान ते चढ़ना होवे, आपां पौड़ियां चढ़दे हैं, स्टैप रखते हैं भी आ पहली सीढ़ी ते पैर है, दूजी सीढ़ी ते पैर है, ये स्टैप है। पहला प्रवृत्ति कर्म है, दूजा सतगुरु पुरख मिलाया बलराम जी। इस तो बाद आप तीजी ते जाना, तीजा किहड़ा स्टैप है, फिर चौथे ते जाके की गुरु साहब जी ने निचोड़ कढ़िया। तो जिदन आपां समझ लिया सच है, जे कोई बंदा गल कहनी जानदा परिवारां च, उन्होंने सुणन दी भी जदों शक्ति आ गई, परिवार वधिया बन जाणगे, खूबसूरत बन जाणगे। फिर सानू किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं पवेगी कि जिंदगी जिहड़ी उलझी पई है इहनूं सुलझाउणा किद्दां है, क्योंकि गुरु जिंदगी नूं वधिया बनाउंदा है। ये भुल्लियां जांदिआं नूं, कुराए पिआं नूं सीधे रस्ते पाउंदा है। तो सारिआं दा धन्नवाद साध संगत जी, तुसीं बड़े प्यार नाल टिका च बैठ के इस बाणी दी विचार सरवण कर रहे हो। कोशिश करो आप पढ़ो। 773 नंबर अंक तो लावां दा पाठ आरंभ हुंदा है। ये जिहड़ी आपां दूजी लां दा पाठ अज पढ़िआ, ये 774 नंबर अंक ते है, क्योंकि 73 तो शुरू होकर 74 ते जाके लावां दा पाठ समाप्त हुंदा है। कोशिश करो आप पढ़ो, समझो, विचारो, तो कितना सोहना आनंद आवे। जो कि हुण मान लो जो सारी बरात लावां दा पाठ उहदे मीनिंग पढ़ के गई होवे, जो उत्थे ग्रंथी सिंह लावां दा पाठ करा रहा होवे, लावां हो रही होण, तो इदां दिमाग 'च पिक्चर नहीं आएगी कि वेखो जी जिहड़ा मैं घरों पढ़ के आया कितना सोहना। पर तैयार साडे दिमाग 'च ख्याल हुंदा किते है। जिदा बच्चा होमवर्क करके आया तो क्लास जो टीचर पढ़ाता तो किन्ने ध्यान नाल पढ़दा विद्यार्थी, क्योंकि उसके दिमाग 'च पिक्चर बनी होंदी भी जो मैं पहला पढ़ के आया टीचर भी वो मैनूं पढ़ा रहा। काश किते साडियां गुरुद्वारे 'च बैठण दा सिस्टम स्कूलों वर्गा हो जाए तो असीं वधिया जीवन जी सकते हैं, तो खूबसूरत जिंदगी जिहड़ी है साडी बन सकदी। सारिआं दा धन्नवाद जी। इन्ने क बचन प्रवान करने, अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ, बड़े प्यार नाल आखो साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।